اللہ تعالیٰ چیز ہدایت خدائن امتس خطر سوزمت اخ کتاب قرآن مجید بے حضرت اللہ پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ. لیکن حضور نے 23 سال 63 سال کی عمر گزاری 63 وری زندگی گزار دنیا سے اللہ کے بارگاہ میں واپس تشریف لے گئے. مگر دویم چیز اس ہدایت ذریعے سے وہ قیامت تک آپ کے پاس میرے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. سانو قرآن مجید کو گرد کھسیں، سن قرآن مجید گئی گھن مجبور ونہ خاطر مولوی صاحب یہ پیج ھنمت روز پرنس لائق یہ تھو درسگاہس مز، یہ تھو تو الگ چیز میں اس پگہ شہید کر جی نہیں چاہتا ہمارا قرآن پڑھنا. ولیوات گمت گرن مز تلاوت گسان، ولیوات گمت ات قرآن کریم انسان ہکان تھپ کر ات گرد تھوڑ. بڑی بد نصیبی ہے قوم کے لیے، مسلمان کے لیے. یہ صبح یہ شامن یہ دہس ات تھکان موبائل پھیران نسنان نسان موبائل کھولان دان ڈپٹ تس پیوان، مگر تمہ پتہ یوت توجہ آسان موبائل اس کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا ہے. اس مسلمان 5 منٹ نیران قرآن کریم کھول. سانی مسجد پاک گھس آسن ہر کا مسجد ات گھس قرآن کریم عید جمع آسن اس تہ مختری یا سنت پڑھیا کھانا تہ مسلمان نماز پڑھنے خاطر یا تحیت المسجد پڑھیا سنت ادا کریا ام پتہ اس ٹائم بچے یہ کھولا قرآن مجید. یہ دپے یہ ٹائم گوس میون ویسٹ گھن بہ گوس یوٹیلائز کروں قرآن شریف پڑھنس مز، بہ گوس وقت استعمال کروں قرآن پڑھنس مز تاکہ یوت میں ربن وقت دیت یہ وقت گوس میون ضائع گھن. دردمانہ اپیل چھ میری قرآن سیکھو، اور سیکھنے کے بعد جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کے پاس سیکھیے، علم لیجیے. قرآن تلاوت کما حق ہو امچ کرنچ اور اتھے پہ قرآن ہچن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور تریم مقصد کو بیان حضرت اللہ جل شانہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں ان تریم مقصد اس وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ کہ اللہ تعالیٰ ہچنا یمن حکمت کت، اللہ تعالیٰ ہچنا یمن حکمت، اور حکمت سے مراد کیا مفسر ونان طبش کت، اور عموماً ونان حکمت سے مراد ہے حضور کا طریقہ. حضور نے پریکٹیکلی دکھایا کہ رب سن یس گائیڈنس آئی یم اصول آئی ضابطۂ حیات زندگی گزارنے کے طریقہ آئے، وہ طریقہ کس طریقے اختیار کرنا ہے اس پر پہلے چل کر دکھایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر تو نماز پڑھیں حضور دس گۄڈنیٚتھٕے تعلیم مسلمان صبح نمازن مز لاپرواہی کرو صبح نماز میں پابندی کرن وول بن. یہ حضور نے صرف بیان نہیں کیا ہے بلکہ عملی طور پر کر پانے عمل حضرت محمد رسول اللہ، اور پت کر بیان صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کت پہ وچھان میں نماز پڑھان. یعنی کیا وانی ان پن طریق اختیار، وہ کون سا طریقہ ہے جو اللہ نے حکم دیا حضور کے ذریعے سے پھر حضور نے عمل نہیں کیا. حضور پر گو عمل اچھا ون اکس مسلمانس آپ کے لیے حیات طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی نمون پانے خاطر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. اوے کو نا قرآن بیان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تو پسند چھو تو ونان کیا محبت اللہ تعالیٰ سے تیل ضروری اللہ تعالیٰ سند تم طریق اختیار کریں سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ گھس خوش اللہ تعالیٰ بیان کران تیل کرو اتباع حضرت محمد رسول اللہ. اگر آپ نے اپنا رول ماڈل بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھا آپ نے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے بیان کران
युहब्बिकुमुल्लाह, अगर आपने नबी का तरीका इख्तियार किया और अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करे, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत। और क्या मुफस्सिरीन वनान मुराद अमुक कुरान करीमुक मकसद समझाउन, कुरान किस लिए आया है। अख मकसद समझ कुरान तिलावत करें, दोम कुरान हेचुन, यम गए अल्फाज, और त्रीम मकसद कुरान समझना है। अफला यतदब्बरून अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, सूरह मुहम्मद में अल्लाह ताला बयान करान, क्या यम छना गौर फिक्र करान कुरान मज, या यहंदन दिलन पे कुलुफ लगत, ये दिल बंद आए सह पे हेकान समझ। अल्लाह ताला बयान करान यमिस दिल मुस्तरत आए, यमिस दिल बिल्कुल साफ आए, वो कुरान पर तदब्बुर करेगा, तफक्कुर करेगा, समझ के कुरान मकसद क्या है। और इस कुरान हिदायत का जरिया अल्लाह ताला तरफ अस निश, आज तक हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। यथ मज गोडनथी कुरान तिलावत, यथ मज कम क्या फीसद कुरान तिलावत करान, तुम 2-3% यम कुरान तिलावत करान। अगर तुमन दबो तला कुरान तर्जम वन तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अमुक तर्जम क्या, शायद वारिया कम वन अमुक तर्जम, तब इन्हें अशि पोर्न मौलवी साहब पढ़ान बुशिस पढ़ान तर्जम क्या रमजान बेहतर। बुशिस वनान यह कि मुसलमान गुस्न अनपढ़ आसुन, अदारा सीखने की कोशिश कीजिए। मंश अल्लाह ताला तुम अल्फाज इस्तेमाल करान यम से इंसान दपान कि शायद मा गस कुफ्रुक मसला औरादस मज एक जाय परान ला इलाहा इल्लल्लाह यबका व यफना व यमूतु कुल्लु, ला इलाहा इल्लल्लाह छन कह माबूद हजरत अल्लाह, यबका बाकी रोज अल्लाह ताला, व यफना व यमूतु कुल्लु शैइन बाकी हर का चीज गस फना। मगर अगर इस पुरुष ला इलाहा इल्लल्लाह यफना व यमूतु कुल्लु शैइन, चल इंसान कुफ्र करान अल्लाह ताला बगैर छन का नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला गस फना, यफना व यमूतु कुल्लु, ये वो समझेगा जिसको कुरान के अल्फाज पर, अरबी अल्फाज पर महारत हो। मन अरबी के अरबी नहीं है, लेकिन हमें अरबी सीखनी है ना। उहिब्बुल अरब, हुजूर को बयान अरब से करो मोहब्बत, फाना मिनल अरब, किताब अरब मज वलिसानुल अहलुल जन्नत अरब, और जन्नतियन जबान है अरबी, जन्नतियन जबान है और कुरान जबान से अरबी। एक मुसलमान जो अंग्रेजी सीखता है, एक मुसलमान जो बाकी लैंग्वेज सीखता है, इस मुसलमान की जिम्मेदारी भी बनती है कि बस अरबी टेंशन हो गए, ये बस पढ़। अगर मोदी सब पढ़ अक समझन वो पढ़न वो फौरन समझू ये मकसद क्या। अगर अत मज एग्जाम लागू करूं शायद इस पर कोई उतरने के लिए भी तैयार, तो हुजूर का एक अहम मकसद ये भी था, तो बात में खतर से जरूरी है इमाम सब से ताल्लुकात बढ़ाऊं, जानन वाले से ताल्लुकात बढ़ाऊं, अमिस वन इमाम साहब कुरान हेचनावस, कुरान पढ़नावस, कुरान मकसद तफसीर यह हेचनावस, ताकि हुजूर सुन इस मकसद दुनिया में इन तथ मकसद मज करो इसके शमूलियत, ताकि सहाबा यस मेहनत कर सब मेहनत करो इस। और चोर मकसद पर बयान हजरत अल्लाह जल्ल शानहु वयुज़क्की, नबी सुन दुनिया में इन मकसद लुकन कर तज़किये नफ्स, दिलन मज कुफर खटित, शिर्क खटित, या हसद, इनाद, चुगली, ये तमाम रूहानी बीमारियों से नजात दिलाने के लिए हुजूर का दुनिया में तशरीफ आने का अहम मकसद है। अतमश हुजूर सुन दुनिया में निनपत हुजूर के वारिसीन अंबियाए किराम के वारिसीन उलमाए किराम यम तुहन इमाम आसान, यम तुहन इल्म आसान, पन्ने पन्ने नजरियात मुताबिक वो अगर कभी निशानदी करेंगे आपको, अगर कोई इमाम साहब का वन कह मुख्तजस का गलत ही, ये मुख्तजी को अदरवाइज नहीं, ये अमूमन जबान शायद मौलवी साहब को अचेत में कर, हालांकि इसका एक मकसद होता है, मैं अपना मकसद मैं अगर कहीं मुख्तजस हो तमिश अकल नहीं आता मुख्तजी को राह रास्ते
अमिस अंदर यह गलत चीज यह गलत चीज गोस अमिस रोजन तिकाज नबी सुन चोर मकसद तथ मकसद यह लुकन हूं तज़किये नफ्स कर ये तो जिम्मेदारी है एक इमाम साहब की ये जिम्मेदारी है उस आलिम की भी जिस आलिम के पीछे पीछे लोग चलते हैं इसलिए बुजुर्गों यम चोर मकसद था उस याद नबी सुन दुनिया में इनुक नंबर 1 कुरान करीम तिलावत दोम कुरान हेचनाउन त्रेम हिकमत हेचनाउन नबी सुन तरीक या कुरान तफसीर और चोरम तज़किये नफ्स दिल मज यम दज रूहानी दज यमन दादन दवा करने खतर तशरीफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथ खतर मेहनत करें हुजूर सुन मिशन ब्रोह कुन पकनाउन वुचन पन मुक्तदा रहबर जुस तमिस अंदर खूबी जिसमें इस्लाह हे कर जिसमें कुरान हे हेचन जिसमें तफसीर हे पढ़ उससे हम राबता करें ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह ताला ने अमल करो तौफीक।